Okay, data types in C++. First, what we have to know about what is the data type. A data type defines the set of values and the operations that can be performed on the data. మనం డేటా మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం కదా, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా దట్ కెన్ బీ స్పెసిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. చూడండి వర్డ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్? డేటా అండ్ టైప్. డేటా అంటే ఏంటి? what is the information we are giving to the computer is called the data type. ఏ టైప్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, వర్డ్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఈ విచ్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ యు ఆర్ గివింగ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ యు ఆర్ గివింగ్, దట్ కెన్ బీ స్పెసిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ these data types. Okay, so we define the data type as the data plus operation, that is called the data types. Okay, we have different types of data types available in the C++. Okay, and data type define the type of data a variable can hold. We declare the variables. Okay, that variables hold which type of data, that can be specified with the help of data types. For example, integer variable hold the integer data, float variable hold the float data, character variable hold the character data, like that. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని వేరియబుల్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది అని స్పెసిఫై చేయడానికి డేటా టైప్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ డేటా టైప్ స్పెసిఫైస్ ద సైజ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద వేరియబుల్ విల్ స్టోర్. వెన్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ద వేరియబుల్, ఇట్ స్పెసిఫైస్ size and which type of information you are storing in that variable can be specified by using these data types. Okay, in that C++, the data types are divided into three types: primitive, derived and user defined data types. We call the user defined data types also as the abstract data types. This is the pictorial representation of the data types available in the C++. Okay, C++ data types can be divided into three types. Primitive or built-in data types are primary data types. We call the primitive as well as this can be called as the built-in or primary. Okay, primary data types anna, built-in data types anna, primitive data types anna are standard data types anna ఏంటి నాన్న, విచ్ ఆర్ built in when the developers designed the data this language, they specified these data types built in, already built, we are using. Okay, these are the standard data types. By using these we can define the derived, user defined as well as that. Okay, primitive data types are the built-in, and these again divided into integer type or integral type, void and floating type. And another data types are derived data types. Derived means which are derived from the standard data types. Okay, arrays, functions, pointers or references like this. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్. సరే, ఇక్కడ రెఫరెన్సెస్ మనకు లేదు నాన్న, కొన్ని వెర్షన్స్లో రెఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్, యూనియన్, క్లాస్ అండ్ ఎన్యూమరేషన్. By using this class we can specify the C++ as the object oriented programming language, and this structure, union, enumeration all came from the C language. These built-in data types also came from C language, like arrays, functions, all are. Only the new data type that is defined in the C++ is the class. With the help of this class we can specify the C++ as the object oriented programming language. Integral type lo malli int and char. Floating type float and double. These are the different data types. Detail ga manam malli what are the primitive, what are the derived, what are the user defined. Okay, ee question manaki 20 marks lo vastadi. Explain different data types in C++. What is the data type? Data types defines the type of data a variable can hold. Okay, data type can also be defined as the data plus operation. In the C++, and with the help of data type, for the variable we can specify the size and the type of the information. These the 3 points about the data type, and these are divided into 3 types. Those are the primitive, derived and abstract. ఇలా రాసి ఈ పిక్చర్ వేయాలి. ఇలా డయాగ్రామ్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా వేయాలి. నెక్స్ట్,
Next, what is the first type? First we have to define primitive data types or primary data types. What are those? These are the built-in or predefined data types which can be used directly by the user to declare the variables. Okay, like the examples of the primitive data types are int, char, float, bool, etc. These are also called the fundamental data types or basic data types. These words could not be remembered. Okay, fundamental, basic, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి ఈ వర్డ్స్ కనబడంగానే మీకు గుర్తుండిపోవాలి. ఏమేమి ఉంటాయి? ఇంట్, క్యార్, ఫ్లోట్ ఇట్లా. అండ్ దీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద కంపైలర్. కంపైలర్ అంటే ఏంటి? C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. C++ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? C++ కంపైలర్. అందులో డిఫైన్ చేస్తారు. సో ఇవి ఆల్రెడీ ముందే డిఫైన్ చేయబడి ఉంటాయి అన్నట్టు. సో దానికి ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసేసుకుంటాం అంతే. మనం మళ్ళీ ఎట్లా ఏంటి డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, బూలియన్, floating point, double floating point. Floating point and double floating point both are used for the to specify the decimals also. Integer for whole numbers, character for characters, single alphabets can be specified. Okay, either the number or the characters can be. Alphabets can be specified as the character. Boolean is the data type which only accepts the bool values, means yes or no or true or false. And void and valueless, this is the another data type. Void means nothing, valueless, no value. That can be, generally this void can be used when the function is not returning any value and it does not taking any arguments. With functions we can use the void. Okay, and these data types are again specified in that what is that here table. ఈ టేబుల్లో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం ఏమని, ఏమేం డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి అవి హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇలా చార్ట్ ఇలా ఈ టేబుల్ లాగా రాసినా సరిపోతుంది. డేటా టైప్ ఇంట్ అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్. ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది? 2 or 4, డిపెండ్స్ ఆన్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ది కంపైలర్. ఇట్ కెన్ ఆక్యుపైస్. It stores the whole numbers without decimals. We cannot specify the decimals in the integer. Float ante floating point, it occupies the 4 bytes and it stores the fractional numbers and contains the 1 or more decimals. It can store up to 7 decimal digits. Decimal point tarvata 7 decimal places varaki manamu float and define చేసినప్పుడు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఈజ్ ద డబుల్. డెసిమల్ స్పెసిఫై చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. డబుల్ అంటే ఏంటి నాన్న? సేమ్ యాజ్ ద ఫ్లోట్ బట్ ఇట్ అక్యుపైస్ ద 8 bytes అండ్ వీ కెన్ స్టోర్ అప్ టు 15 decimal digits. సో ఇంకా చిన్న వాల్యూని, ఇంకా చిన్న నెంబర్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద డబుల్. డెసిమల్ ప్లేసెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మెమరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్, అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ని కానీ నెంబర్స్ని కానీ సింబల్స్ని కానీ ప్రతిదాని క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్లో. క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? వీ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇట్ స్టోర్స్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ లెటర్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ ఆస్కీ వాల్యూస్. ఓకే, మనం కీబోర్డ్లో చూసే ఏ క్యారెక్టర్స్కైనా మనం స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద క్యార్ అండ్ ఇట్ అక్యుపైస్ ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, వన్ లెటర్ కెన్ బి assigned to this. Bool అంటే ఏంటి? బూలియన్ మీన్స్ ఇట్ అక్యుపైస్ ఓన్లీ 1 byte. ఇవి రెండు తక్కువ బైట్స్ని అక్యుపై చేస్తాయి. ఇట్ స్టోర్స్ ఐదర్ ద ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్, 2 వాల్యూస్నే ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వాయిడ్ మీన్స్ వాల్యూలెస్ ఆర్ ఎంటీ, మీన్స్ నథింగ్, నో వాల్యూ అని స్పెసిఫై చేయడానికి వాయిడ్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీటి గురించి డీటెయిల్గా నాన్న ఇంటీజర్ని ఇంట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని డిఫైన్ చేస్తాం. 4 bytes అక్యుపై చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద అంతే. ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే ఇక్కడ పాయింట్స్లో ఉంది. ఓకే, సరే ఇక్కడ చూడండి, అది రేంజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈజ్, ఈ నెంబర్ మనకేం చదవరాదు, జస్ట్ 4 bytes అక్యుపై చేస్తుంది, లేకుంటే 32 bits. ఓకే, and here 1 byte is reserved for storing the plus or minus. ఇక్కడ 4 bytes ఉంది కదా, ఒక బైట్ దేనికోసం నాన్న? పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్ అని స్పెసిఫై చేయడానికి, ప్లస్ కానీ మైనస్ని సైన్ని కానీ స్పెసిఫై చేయడానికి. మిగతా 3 bytes మేము నెంబర్స్, అంత పెద్ద నెంబర్ అప్ టు దిస్ నెంబర్ వరకు, సమ్ 214
14 lakhs ఇంకా ఎక్కువనే, చాలా పెద్ద నెంబర్ అన్నట్టు అక్కడి వరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంట్ సాలరీ ఈజ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 8760 అని ఒక నెంబర్ని అసైన్ చేస్తాం. లైక్ దట్ క్యారెక్టర్ అనే దాన్ని క్యార్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసిన చూడండి, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ విచ్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ దోస్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ని డిఫైన్ చేయడానికి, ఫ్లోట్ అంటే ఫ్లోట్ని డిఫైన్ చేయడానికి, క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్ని అలా డిఫైన్ చేయడానికి కదా. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓన్లీ 255 క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేయడానికి మాత్రమే క్యార్ అనే డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. జస్ట్ లైక్ ద ఫ్లోట్, డబుల్. నేను మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అదే ఇక్కడ. ఓకే, వాటి రేంజెస్ అని, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ దోస్, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు గుర్తుండగలిగితే మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, లేకుంటే జస్ట్ ఇట్ ఫ్లోట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద రియల్ వాల్యూస్. Okay, and it define the using the keyword float. It allocates 4 bytes of memory. Up to 6 decimal places we can use after the decimal point. Just like అట్లా మనము స్పెసిఫై చేయొచ్చు. డబుల్ని డబుల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఇందులో ఏంటినా 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్, డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు. ఓకే, అట్లా కదా 15 వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, అప్ టు 10 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకే మనం యూజ్ చేయాలి. చాలా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు డబుల్. బూల్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఓన్లీ ఎప్పుడైతే మనం చేసేదానికి అంటే జనరల్గా బూల్ అనేది ఏంటి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వాయిడ్ అంటే ఏంటి, అబ్సెన్స్ ఆఫ్ డేటా, నథింగ్, అట్లాంటి వాటికి. అదే నేను ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇచ్చాను. చూడండి, ఇదే ఒక పేజ్ అయిపోయింది. ఇంత పెద్ద నోట్స్ ఇచ్చానని మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, జస్ట్ నేను ఎక్కడైతే ఈ టేబుల్ మీరు చూసుకొని దీని ప్రకారం రాసినా పర్లేదు. మీకు 20 మార్క్స్కి ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు డీటెయిల్గా రాయాలనుకున్నప్పుడు ఈ టేబుల్ ఒక్కటి నేర్చుకోండి. దీని ప్రకారమే మళ్ళీ ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ద కీవర్డ్ ఇంట్. ఇట్ ఆక్యుపైస్ 2 or 4 bytes. It is used to store the whole numbers. It does not accept the decimals. అట్లా ఎట్లనో అట్లా మనకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే. నేను ఇచ్చిన కదా ఇలా నోట్స్ అని చెప్పి ఇదంతా మీరు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, డేటా టైప్ మాడిఫైయర్స్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను, ఒక్కొక్కసారి 4 మార్క్స్లో రావచ్చు. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద హెడ్డింగ్ ఇక్కడ, డేటా టైప్ మాడిఫైయర్స్. మాడిఫై చేసేటివి దేన్ని మాడిఫై చేస్తాయి? దీస్ మాడిఫైయర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఆల్టర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది బేస్ టైప్. ఓకే, బేస్ టైప్ మీనింగ్ని మాడిఫై చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద బేస్ టైప్? ఇంట్ అన్నాం. ఇంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఆక్యుపైస్ ఓన్లీ 4 bytes. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంటూ 4 bytes కాదు, ఇదేంటి ఇంతకంటే పెద్ద నెంబర్ని ఇంకా స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్. చిన్న నెంబర్ని స్టోర్ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ లైక్ దట్ లార్జెస్ట్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ ఉన్నదానికంటే దాని బేస్ టైప్ కంటే ఎక్కువకి ఆర్ తక్కువకి చేంజ్ చేయడానికి దీస్ మాడిఫైయర్స్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, దీస్ మాడిఫైయర్స్ ఆర్ సైన్డ్, అన్సైన్డ్, షార్ట్ అండ్ లాంగ్. ఓకే, and these can be applied only for the integer base types. ఈ 4 వేటికి అప్లై చేస్తాం నాన్న? ఓన్లీ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అంటే ఏంటి? ఓన్లీ వీ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇంట్ డేటా టైప్. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఫర్ ద క్యార్ వీ కెన్ అప్లై ఓన్లీ సైన్డ్ అండ్ అన్సైన్డ్. సైన్డ్ అంటే ఏంటి? విత్ సింబల్స్. అన్సైన్డ్ అంటే వితౌట్ సింబల్. వాట్ ఈజ్ సింబల్? దట్ ఈస్ ద సైన్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్, +26, -26. Like that we can specify by using the signed and unsigned. And these 2 modifiers can be applied for char. And the long is the for the long value, this can be applied for double data types. And these signed and unsigned can also be used as prefix to long and short. Before the short we can use signed short, signed long, unsigned short, unsigned long, like that you can. Like that example, unsigned long int. And unsigned ante enti? Without specifying the sign. Long means which occupies the highest then the base. What is that? 4 కంటే ఎక్కువ అంటే 8 bytes occupy చేస్తుంది.
ఓకే, అదే ఇక్కడ పిక్చర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి టేబుల్ రూపంలో ఇక్కడ నేను స్పెసిఫై చేసిన. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీటిని యూజ్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా మనం ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద మోడిఫైర్స్ విచ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బిఫోర్ ద బేస్ టైప్స్. ఇంటికి ముందు అంటే సైన్డ్ ఇంట్, అన్సైన్డ్ ఇంట్, ఇవి కూడా కీవర్డ్స్ ఏనా, షార్ట్ ఇంట్ అని స్పెసిఫై చేయాలి. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా నువ్వు అన్సైన్డ్, షార్ట్, లాంగ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా ఏం తీసుకుంటుంది, అది ఇంట్ టైప్కే తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నిటిని మనం ఇంటికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, క్యారెక్టర్కి ఈ రెండింటిని మాత్రమే సైన్డ్ అన్సైన్డ్ యూజ్ చేస్తాం. డబుల్కి లాంగ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఇంకా వేరే వేటికి మనం యూజ్ చేయరాదు. చూడండి, ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఇంట్ అన్నప్పుడు ఇది బేస్ టైప్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ద బేస్ టైప్. 4 bytes ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఇంకా చిన్న నెంబర్ని ఇవ్వాలి, ఇంత పెద్ద సైజ్ అంటే 4 bytes కాదు, తక్కువ మెమొరీని ఆక్యుపై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ డిఫైన్ దట్ యాజ్ ద షార్ట్ ఇంట్. అంటే నువ్వు నెంబర్ని 32,767 నెంబర్ వరకే ఇవ్వచ్చు, అదే నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ వరకు. అలా కాదు, నేను 65,000 వరకు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు అన్సైన్డ్ షార్ట్ ఇంట్. అన్సైన్డ్ అనగానే ఏమవుతుంది నాన్న, సైన్డ్లో ఉన్న 2 నెంబర్లు కలిపితే ఏమొస్తుందో అంతవరకు. లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద చార్ట్. ఇక చూడండి, ఇంటికి లాంగ్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా పెద్ద నెంబర్ అవుతుంది. ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ బట్ ఏంటి సైజ్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది, 8 bytes. అదే అన్సైన్డ్ అన్నప్పుడు మాత్రం ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమొస్తుందో అంత పెద్ద నెంబర్ వరకు యూ కెన్ అసైన్. అంటే వెన్ యూ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ యాజ్ దీస్ టైప్స్ యూ కెన్ అప్లై అప్ టు దిస్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ వరకు ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసినంత పెద్ద నెంబర్ ఎన్ని ఉన్నాయినా, 10 digits నెంబర్ వరకు యూ కెన్ అప్లై టు దట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇది చూడండి, అన్సైన్డ్ లాంగ్ లాంగ్ ఇంట్ అంటే ఇదేంటి 8 bytes. 8 bytes అంటే 0 to ఇదైతే నాకైతే చదవనే రాదు, అంత పెద్ద నెంబర్ వరకు ఇవ్వచ్చు. సైన్డ్ క్యార్ అంటే సైన్డ్ అంటే ఏంటి, యూ కెన్ స్పెసిఫై ద నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ లైక్ దట్. అన్సైన్డ్ అంటే అప్ టు 255 characters లైక్ దట్. ఫ్లోట్ ఇవన్నీ ఏం చేంజ్ కావు, వీటికి ఏం అప్లై చెయ్యం మనం, ఓన్లీ లాంగ్ డబుల్కి లాంగ్ని అప్లై చేస్తాం. డబుల్కి లాంగ్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ 8 bytes కంటే పెద్దదేంటి, ఇంకా +4 bytes యాడ్ అవుతాయి, 12 bytes ఆక్యుపై చేస్తాం. జస్ట్ ఊరికే ఇలా మీకు తెలిస్తే చాలు. ఒక్కొక్కసారి ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో ఏంటి మోడిఫైయర్స్ అని ఇస్తే ఇవ్వచ్చు. ఓకే 20 మార్క్స్కి ఇచ్చారనుకోండి, డేటా టైప్స్ రాసినప్పుడు ద మోడిఫైయర్స్ సైన్డ్, అన్సైన్డ్, షార్ట్ అండ్ లాంగ్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఇంట్ క్యార్ డేటా టైప్స్ విచ్ ఆల్టర్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది బేస్ డేటా టైప్ అని అలా కొంచెం అదొక పాయింట్ రాసినా సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి, యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. వాట్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్? దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్స్. What is the meaning of user defined? Who is the users? We are the users. Manam define chese data types. The data types which are defined by the user are called the user defined data types. These are defined by the user itself. For example, defining the class, defining the array, defining the structure, union, these all are the user defined data types. We have the 4 different data types, that is the structure, union, class and enumeration in the C++. Like in the C also we have the same data types, only the class is the new in the C++. Okay, what is the structure? Structure in the normal base types we can only apply the only int for only one variable. If you want to group the different items into single, in those situations you can use the abstract or derived data types. Like that, structures are used for grouping together elements of different types. If you want to group the different data types elements into single group, in those situations you can use the structure. Okay, and this is the custom data type, means which can be defined by the users, and this can be defined by using the keyword struct. Struct is the keyword which is used to define the structure. Okay, this is the syntax. Struct space structure name open brace, you can specify the different members of the different data types and closing brace and semicolon. For example, I want to store the student information. Student can have the name, address, division, roll number, all are the different data types. Name is used to store the name of the student, address is for address, what is that, roll what is the house number, street, city, all those.
and this is the division is also class. Okay, first division, second division, like that you can specify. Roll number consists integer. So here we are combining the different characters and integer data types into single unit, that is the student info. So we are grouping the different character items and int into single unit, name the structure. Now student info is the structure, and we can define the members. మళ్ళీ స్ట్రక్చర్స్ అని మనకి డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా టాపిక్ వస్తుంది అని అప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటి, జస్ట్ ఊరికే స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, సింటాక్స్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్. అయితే జస్ట్ లైక్ దట్ స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ ద యూనియన్ types serve the same functionality as that of structure, but union is defined by using the keyword union. Just like the struct and use చేసి స్ట్రక్చర్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామో, యూనియన్ అనే కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, యూనియన్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనం యూనియన్ని డిఫైన్ చేస్తాం. యూనియన్ నేమ్. Okay, this is also used to group the heterogeneous elements. Heterogeneous means different type of elements can be grouped together for the structure as well as the union. But difference is structure occupies, for example చూడండి నాన్న, క్యార్ అంటే ఏంటి, 1 byte. ఈ సైజ్ ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద అరే నాన్న. స్ట్రక్చర్ క్యారెక్టర్ స్ట్రక్చర్ ఎన్ని, 1 into 100 bytes, 1 into 100 1 into 50 ఎంత అయింది, 100 250 plus into occupies 4 bytes. 254 bytes can be occupied for student info. For one student it occupies 254 bytes. అంటే స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆక్యుపై చేస్తే అంత ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 254 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. బట్ యూనియన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్. చెప్పండి నాన్న, ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏంటి స్టూడెంట్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రక్ట్. ఇక్కడ ఏమేమన్నాం, నేమ్, క్యారెక్టర్ టైప్. క్యార్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పైన చెప్పుకున్నాం మనం, ఎంత అక్యుపై చేస్తుంది నాన్న క్యార్, ఓన్లీ 1 byte. ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, 1 byte ఇట్ అక్యుపైస్ కదా. ఇదేంటి నాన్న, ఇలా స్పెసిఫై చేస్తే ఏంటి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో స్పెసిఫై చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద అరే సైజ్. మనకు తర్వాత డిరైవ్డ్ టైప్స్లో వస్తుంది. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ 1 byte అక్యుపై చేస్తుంది. ఇక్కడ అరే ఏమన్నాం, నేమ్ 100 సైజ్ అన్నాం. అంటే 100 into 1 100, ఇది ఎంత అక్యుపై చేస్తుంది, 100 bytes. ఇది కూడా 1 byte, ఇక్కడ అడ్రస్ కూడా సైజ్ 100 అన్నాం, అంటే 100 bytes. మళ్ళీ ఇదేంటి, క్యారెక్టర్ టైప్, అంటే ఇది సైజ్ 50, సో 50 bytes. ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇంట్ అంటే ఎన్ని బైట్స్ అని చెప్పాను, 4 bytes. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి, 100 plus 100 200 plus 50 250 plus 4 254. టోటల్లీ ఇట్ అక్యుపైస్ 254 bytes. ఒక్క స్టూడెంట్ కోసం ఇది ఎంత అక్యుపై చేస్తుంది, 254 bytes మెమొరీని అక్యుపై చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము, హియర్ వీ డిఫైన్, ఏమని డిఫైన్ చేస్తాం నాన్న, STUD, ఇక్కడ ఏమన్నాను, _info. దిస్ ఈజ్ ద డేటా టైప్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏంటి, స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే స్ట్రక్చర్ టైప్ వేరియబుల్ S1 S2. S1 ఏమో మేఘనా డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, S2 ఏంటి, నవ్య డీటెయిల్స్, S3 ఏంటి, మౌనిక డీటెయిల్స్, S4 ఏంటి, ఏదో X డీటెయిల్స్. ఓకే, అంటే నేనేంటి 4 స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేయడానికి 4 స్టూడెంట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయాలి. ఒక్కొక్క దానికి 254 అట్లా అక్యుపై చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అన్నట్టు. యూనియన్ కూడా అంతే. అయితే ఇక్కడ నేను డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యూనియన్ కూడా అంతే నాన్న. యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసినాం, ఇక్కడ యూనియన్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసినాం. ఇక్కడ చూడండి, ద సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లార్జెస్ట్ మెంబర్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద మెంబర్స్. లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నిట్లో ఏంటి, ఇది ఎన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది నాన్న, 100. ఇదెంత ఆక్యుపై చేస్తుంది, 100. వాట్ ఈజ్ ఇట్, 100. ఇదెంత ఆక్యుపై చేస్తుంది, సారీ ఇది 15 కదా నాన్న, చెప్పరేంటి ఎవ్వరు. వాట్ ఈస్ దిస్, int 4. అన్నిట్లో లార్జెస్ట్ ఏముంది, ఈ 2 లార్జెస్ట్.
సో ఏంటి, అన్ని ఎలిమెంట్స్లో అన్ని మెంబర్స్లో ఈ దేనికైతే ఎక్కువ మెమొరీని ఆక్యుపై చేస్తుందో అంత మెమొరీని మాత్రమే ఇది రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని డిఫైన్ చేస్తే, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇన్ఫోని స్ట్రక్చర్ లాగా డిఫైన్ చేస్తే 254 బైట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అదే స్టూడెంట్ ఇన్ఫోని యూనియన్ అని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి, లార్జెస్ట్ ఏముంది నాన్న, 100 బైట్స్. ఓన్లీ 100 బైట్స్ ఆర్ రిజర్వ్. ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. మనకు వస్తుంది ఐ థింక్ ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ ద సేమ్ టాపిక్, స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ ఇన్ ద C++? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ? ఇంతే. ఇక్కడ ఇది నేర్చుకునేదే మీరు అక్కడ గుర్తుంటే క్వశ్చన్ వస్తే అదే రాసేయచ్చు. స్ట్రక్చర్ అంటే డిఫరెంట్ డేటా ఎలిమెంట్స్ని గ్రూప్ చేయడానికి మనం స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాం. యూనియన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. హెటిరోజీనియస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, అంటే ఒక క్యారెక్టర్, ఒక డబుల్, ఒక లాంగ్, ఒక ఇంట్, ఒక ఫ్లోట్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫో కాకుండా ఇక్కడ ఎంప్లాయీది స్టోర్ చేయాలి. ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ జాబ్, ఎంప్లాయీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఎంప్లాయీ జాయినింగ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని గ్రూప్ చేయడానికి. ఒక్కటే డిఫరెన్స్ దీనికి. ఇదేమో స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్, ఇదేమో యూనియన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇదేమో అన్ని మెంబర్స్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందో అదంతా టోటల్ కలిపితే ఎంత మెమొరీ అవుతుందో అంత మెమొరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది. యూనియన్ ఏమో అన్ని మెంబర్స్లో ఏ మెంబర్ అయితే ఎక్కువ డేటా స్టోర్, ఎక్కువ లార్జెస్ట్ బైట్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుందో ఆ డేటా టైప్ అంత మాత్రమే మెమొరీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. Okay, next, these are the two different, what are these? These are the user defined data types. Next user defined is the class. Class is the another user defined data types which makes the C++ as the object oriented programming language. ఓకే, క్లాస్ అనే డేటా టైప్ మనకు C++ని ఎలా చేంజ్ చేసింది నానా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చేంజ్ చేసి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాస్ డేటా టైప్ వీ కాల్ ద C++ యాజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ వీఆర్ వ్యూయింగ్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. లైక్ వాట్ ఈస్ ద పెన్, వాట్ ఈస్ ద బుక్ యు ఆర్ యూజింగ్. Those all objects surround us is called the objects. Those can be used in the programming with the help of this class data type. So we call those as the object oriented. For example, మనం ఒక కార్ అంటున్నాం, కార్ని కూడా ప్రోగ్రామ్ లాగా రాయాలి. మనం డైలీ లైఫ్లో రోజు చూస్తున్నాం కార్ అని, సైకిల్ అని, బైక్ అని, మోటార్ బైసికల్ అని, ఇట్లా అన్నీ చూస్తున్నాం. దట్ కెన్ ఆల్సో బీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ని అంటే మనం డైలీ చుట్టుపక్కల చూసే ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక ప్రోగ్రాంలో రాయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏ డేటా టైప్ని యూజ్ చేసుకొని డిఫైన్ చేయొచ్చు, క్లాస్ డేటా టైప్. Okay, it is the user defined data type which holds data members and member functions. Data members అంటే ఏంటి నాన్న, డేటాను స్టోర్ చేసుకునేటి అంటే వేరియబుల్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఉన్నాయేంటి మెంబర్స్, ఇవేంటి యూనియన్ అనే డేటా టైప్కి మెంబర్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయేంటి వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్. అంటే ఏంటి, వేరియబుల్స్ ఆర్ ద డేటా మెంబర్స్. ఇంకొక వర్డ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసాం చూడండి, మెంబర్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్? ఈ మెంబర్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తాయి అని చెప్పేదాన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ దీస్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై ఇట్స్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్. ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ అన్నాం. కార్ అంటే ఏంటి, హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ కార్ అంటే ఏమంటాము? Car has the model, car has the color, car has the type, car has some cost, car has some capacity. These all are defining the class. So those are the members. Ante car color, car model, car size, car cost, capacity. These all are the members. So vatni variables laga declare chestam. Okay, color. What is color? Pink color, red color. Okay, so color is equal to
పింక్, కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్లో, కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాక్, కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh ఇలా. సో వాట్ వీఆర్ అసైనింగ్ దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీస్. అట్లా అన్నట్టు వాటికి ఒక ఫంక్షనాలిటీని అది ఏం చేస్తుంది, అది ఏమైనా హోల్డ్ చేస్తుందా లేకుంటే ఏమన్నా చేస్తుందా దాన్ని స్పెసిఫై చేయడాన్ని మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంట. ఇప్పుడు కార్ అన్నాను. కార్ అంటే ఏంటి? మారుతి కార్, ఆల్టో కార్, శాంత్రో, ఇన్నోవా, ఇవన్నీ కార్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్. కార్ ఈజ్ ద క్లాస్. సో మారుతి, ఆల్టో, శాంత్రో ఆర్ ద ఇన్స్టాన్సెస్. ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేబుల్ అంటున్నాం. చూడండి వెజిటేబుల్ అంటే ఏంటి? టమాటో, బ్రింజాల్, లేడీస్ ఫింగర్, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద వెజిటేబుల్. అన్నిటినీ వెజిటేబుల్ అంటాం. కానీ టమాటో వెజిటేబుల్, బ్రింజాల్ వెజిటేబుల్ అంటున్నామా? అన్నిటిని కలిపి వెజిటేబుల్ అంటాం. సో వెజిటేబుల్ అనేది క్లాస్ లాగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే వెజిటేబుల్స్ ఏంటి? క్యాప్సికమ్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ టమాటో కావచ్చు, బ్రింజాల్ కావచ్చు, లేడీస్ ఫింగర్ కావచ్చు అని ఇలా చెప్తున్నాం. సో వాటి యొక్క రూపాలని మనం ఏమంటాం? ఇన్స్టాన్సెస్. ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజ్ చేసుకొని వీటిని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో అంటే మన వెజిటేబుల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ని ఏమంటున్నాం? ఏ క్లాస్ ఈజ్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ని క్లాస్ అంటున్నాం. ఒక ఇల్లు కడుతున్నాం. ఇల్లు ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్. ఇల్లుని ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాము? దాని యొక్క మోడల్ని బట్టి. దట్ ఈస్ ద క్లాస్. ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం? ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని రూమ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని డోర్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని విండోస్ ఉంటాయి, ఎంత హైట్ కడతావు, ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం? క్లాస్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి. దట్ ఈస్ ద బ్లూ ప్రింట్. అంతే కదా నాన్న. ఒక ఇల్లు కడుతున్నామంటే దానికి బ్లూ ప్రింట్ గీయండి అంటారు. అంటే ఏం చెప్తారు? బ్లూ ప్రింట్లో ఏముంటుంది? ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ఏరియా ఉంది, అందులో ఎన్ని రూమ్స్ గీస్తారు, ఎంత హైటు, ఎంత విడ్త్, దీంతో అంతా డిఫైన్ చేస్తాం. సో అదే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. క్లాస్ ఈజ్ లైక్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ మనం స్ట్రక్ట్, యూనియన్ అనే కీవర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేసినామో క్లాస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ద క్లాస్ కీవర్డ్. చూడండి, క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ క్లాస్ అనేది కీవర్డ్, క్లాస్ నేమ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ నేమ్. ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్, సెమీకాలన్స్. చూడండి ఇక్కడ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్. ఇవి మనం తర్వాత డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఈ చాప్టర్ ఉంటుంది క్లాసెస్ అని. ప్రైవేట్, పబ్లిక్, ప్రొటెక్టెడ్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్. డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్. మెంబర్ ఫంక్షన్స్. మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ద మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ విచ్ యాక్సెస్ దీస్ డేటా మెంబర్స్. నేను ఇంతకుముందు అన్నాను కార్కి ఒక కలర్ ఉంది. కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పింక్ అని ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్లో మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh అన్నాను. వేర్ ఐ కెన్ గివ్ దట్ వాల్యూ ఇన్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ. అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ ఏ సెమీకాలన్. క్లాస్ నేమ్ ఎలా సెమీకాలన్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ ద యూనియన్ అయినా అలానే ఎండ్ అవుతుంది, స్ట్రక్చర్ అయినా అలానే ఎండ్ అవుతుంది. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి? యూనియన్లో అయినా స్ట్రక్చర్లో అయినా వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. క్లాస్లో ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్తో పాటు ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. అది డిఫరెన్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇవన్నీ మనం ఇండివిజువల్గా చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటాం నాన్న. స్ట్రక్చర్స్ అని, యూనియన్స్ అని, క్లాస్ అని. ఓకే, ఇక్కడ ఊరికే ఒకసారి చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ రాయాలి నాన్న. జస్ట్ డెఫినేషన్, సింటాక్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది, ఎన్యూమరేషన్. ఎన్యూమరేషన్ ఈజ్ ద విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్. ఓకే, అంటే జనరల్గా ఎన్యూమరేషన్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు అసైన్ ద నేమ్స్ టు ద ఇంటీజర్స్. ఓకే, అంటే ఇంటీజర్స్కి సమ్ నేమ్స్ని అసైన్ చేసుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిఫరెంట్ మంత్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. జాన్, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, లేకుంటే సండే, మండే, ట్యూస్డే. ఊరికే సండే, మండే, ట్యూస్డే అని రాసే బదులు సండే అంటే 1, మండే అంటే 2 ఇలా మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అలాంటి వాటికి. లేకుంటే ఫస్ట్ది 1 అని ఇస్తే అది నేను వీక్స్కి చెప్తున్నా కాబట్టి సండే, 2 అని ఇస్తే అది మండే, 3 అని ఇస్తే ట్యూస్డే. ఇట్లా మనం అసైన్ చేసుకోవడానికి ఎన్యూమరేషన్ అనే డేటా టైప్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఏం చేస్తే దీనివల్ల ఏంటి? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్. ఓకే, దీస్ టైప్స్ ఆర్ ఇండెక్స్డ్ ఫ్రమ్ 0 టు రిజెంబ్లింగ్ ద ఇండెక్సింగ్ ఫ్యాషన్ ఆఫ్ అరేస్. జస్ట్ లైక్ అరేస్ లాగానే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్సింగ్. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎన్యూమ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము? వీ కెన్ డిఫైన్ ద వాట్ ఈస్ దట్ ఎన్యూమరేషన్ టైప్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఎన్యూమరేషన్ టైప్
within the flower brackets you can specify value 1, value 2 up to value n. You can specify up to n numbers. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను, ఒక్కొక్కసారి వాట్ ఈజ్ ద ఎన్యూమరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని వస్తుంది 4 మార్క్స్కి, అంటే షార్ట్ బిట్స్లో రావచ్చు. అప్పుడు మీరు ఎన్యూమరేషన్ అంటే విచ్ ఈజ్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ ఇన్ ద C++. With the help of enumeration we can increase the readability of the code, and which are used to assign the names to the integers from the program. This can be defined by using the enum keyword, and these types are indexed from the 0 to the up to the specified size. Okay, up to the resembling the indexing fashion of arrays. అంటే జస్ట్ లైక్ ద అరేస్లో లాగానే 0 తోటే రిజంబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మన C++ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి IO స్ట్రీమ్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది యూజ్ చేయాలని చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఎన్యూమ్ చూడండి, ఎన్యూమ్ కీవర్డ్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఎన్యూమరేషన్ టైప్? డేస్ ఏమేమి ఇచ్చాను? మండే, MON, ట్యూస్డే, వెనస్డే. అంటే ఎన్ని ఇచ్చాను? 1, 2, 3. ఓన్లీ 3 వాల్యూసే ఇచ్చాను, క్లోజ్. సో డేస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? మన్, ట్యూస్, వెనస్డే. దిస్ ఈస్ ద డేటా టైప్ విచ్ వీఆర్ డిఫైన్డ్. ఇంట్ మెయిన్, I want to display the numbers related to that. ఓకే, మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం నా? లూప్స్. ఓకే, 0, 1, 2, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఇంట్ I ఈజ్ ద వేరియబుల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ద ఇండెక్సెస్. అరేస్లో అయినా ఎన్యూమరేషన్లో అయినా ఇండెక్స్ని ఐడెంటిఫై యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి లూప్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాం. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు MON నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? వెనస్డే వరకు. I వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాలి. సి అవుట్ I. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I? మండే. ఫస్ట్ మండే ఉంది. మండే అంటే ఏముంది? 0. చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమైంది? +1. నెక్స్ట్ ఏముంది? ట్యూస్డే, TUU అంటే ఏంటి? 1. నెక్స్ట్ వెనస్డే, WED 2. సో ఇక్కడ ఎన్యూమరేషన్ సైజు 3 అన్నట్టు. ఆ 3 వాల్యూస్ ఏముంది? మండే అంటే 0, ఆటోమేటిక్గా అదే వాల్యూస్ని తీసుకున్నాను. ఇక నేను ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ థర్స్డే అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఏం చేస్తుంది అప్పుడు? అప్ టు హియర్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద థర్స్డే. ఇక్కడ మనం థర్స్డే అని స్పెసిఫై చేయాలి, థర్స్డే వరకు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇంకొక వాల్యూ 3 అని వస్తుంది అవుట్పుట్. అప్పుడు ఎందుకు? 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 0, 1, 2, 3. ఇట్లా ఒక్కొక్కసారి వస్తే ఈ టాపిక్ షార్ట్ బిట్స్లో రావచ్చు. ఇక్కడ పైన స్పెసిఫై చేసిన ఏంటి నాన్న? మాడిఫైయర్స్ ఆర్, ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ? ఎన్యూమరేషన్ ఆర్. ఇంకొకలాగా అడగవచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైప్స్ ఇన్ C++. ఓన్లీ ఇవే అడగవచ్చు. ఏంటి? స్ట్రక్చర్, యూనియన్, క్లాస్, ఎన్యూమరేషన్. అప్పుడు కంపల్సరీగా ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకొని రాయాలి. ఇగో ఎన్యూమరేషన్ ఇది రాయి, లేకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా రాసేసేయాలి. మళ్ళీ మనం స్ట్రక్చర్, యూనియన్, క్లాస్ చెప్పుకున్నప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎట్టి డిక్లరేషన్ ఇచ్చాం, వాటిని మొత్తం క్లాస్లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అదంతా ప్రోగ్రాంలో ఉంటుంది కదా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూజర్ డిఫైన్ టైప్స్. నెక్స్ట్ డేటా టైప్ ఇస్ ద డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్. ద డిరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమరీ ఆర్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఆర్ బుల్టిన్ డేటా టైప్స్. ఒక డిరైవ్డ్ వేరే వాటి నుంచి డిరైవ్ చేయబడినాయి. ఏంటవి? వేరే వాటి ఏంటాయి? వేటి నుంచి? ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ నుంచి. వాట్ ఆర్ దోస్? వీ హ్యావ్ ద 3 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ద C++: అరేస్, ఫంక్షన్స్ అండ్ పాయింటర్స్. వాట్ ఈస్ ద అరే? ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ డేటా ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి గ్రూప్డ్ టుగెదర్ బై యూజింగ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్. Same data type elements. Array is the linear data structure which stores elements in contiguous memory locations or which are used to store the homogeneous element. Homogeneous means same type. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 10 నెంబర్స్ని మిమ్మల్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్పాను. 10 నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? 10 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి. 10 వేరియబుల్స్కి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. 10 వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలి. 15 అన్నాను, 15 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. 15 వేరియబుల్స్కి అసైన్ చేయాలి. మరి అట్లా కాకుండా అరేస్ యూజ్ చేసుకుంటే ఒకటే నేమ్ తోటి
సైజ్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ 10, 15, 20, 30, 100 అప్ టు. ఎందుకు? ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని గ్రూప్ చేసుకోవడానికి వీ కెన్ యూజ్ ద అరేస్. Okay, how we can define data type? This data type may be the any fundamental data type, అంటే int, float, char, double ఏదైనా అవ్వచ్చు. array name and within the square brackets, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ ఏముందో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, రైట్ స్క్వేర్. హియర్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద సైజ్. ఎంత సైజ్ స్పెసిఫై చేస్తారు? నాకు 10 ఎలిమెంట్స్ కావాలి, 10 అని ఇవ్వాలి. 20 నెంబర్స్ కావాలి, 20. 100 కావాలి, 100. అలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, ఇంక్లూడ్ ఇదంతా కామన్. మెయిన్ ఇంట్ అరే. వాట్ ఈస్ ద అరే? ఈస్ ద డిరైవ్డ్ డేటా టైప్. ఏఆర్ఆర్ ఈస్ ద అరే నేమ్. సైజ్ ఈస్ ద 4. what is type? Integer. అంటే 4 different integers can be grouped by using the name array. what is this? This is the size. this size can be accessed by its index. index అంటాం ఇక్కడ 4. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎన్యూమరేషన్లో లాగా అరే ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో స్టోర్డ్ 0. అంటే అరే ఎలిమెంట్స్ ఏంటన్నాడు ఇప్పుడు? ఏఆర్ఆర్, వాట్ ఈస్ దట్? 0, ఏఆర్ఆర్ 1, ఏఆర్ఆర్ 2, ఏఆర్ఆర్ 3. చూడండి ఎన్ని నెంబర్స్ అనే? 1, 2, 3, 4. ఎందుకు? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం సైజ్ ఏమన్నాం? 4. ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఇది సెకండ్ నెంబర్, ఇది థర్డ్ నెంబర్, ఇది ఫోర్త్ నెంబర్. ఒకవేళ సైజ్ 100 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 0 to 99 వరకు ఇండెక్స్. ఓకే, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు యాడింగ్ ద నెంబర్స్. ఏమేమి నెంబర్స్ ఇస్తాయో వాటిని యాడ్ చేయడానికి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాను? 4 యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి నేను సమ్ అనే వేరియబుల్లో ఫస్ట్ సమ్ 0 అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు? యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఇచ్చిన నెంబర్ని. కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ సమ్ని 0 అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడి వరకు? 0 to 4 వరకు. లెస్ దెన్ 4 అంటున్నాం, అంటే అప్ టు 3 ఇండెక్స్ వరకే ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ 1 అని స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోండి నాన్న, లూప్ వేరియబుల్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఇవ్వాలి. ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా అరే వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం. సిఇన్. వాట్ ఈస్ ద సిఇన్? సిఇన్ ఈజ్ ద just like similar to the scanf in the C++లో సిఇన్. వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఏఆర్ఆర్. ఏఆర్ఆర్ ఐ అంటే ఏఆర్ఆర్ 0 కోసం నేను ఒక వాల్యూ ఇస్తున్నాను. ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ? 10 ఫస్ట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అడుగుతారు 20. ఎన్ని ఇవ్వాలి? అప్ టు 4 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. 30, నెక్స్ట్ 40. ఓకే, అవి రీడ్ చేసింది. 10, 20, 30, 40 యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ 10 ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఏముంది? సమ్ 0. 0 + 10 సమ్ ఏమైంది? 10. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాను? 20. ఇంతకుముందు ఏముంది? 10. 10 + 20 30 అయింది. మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాను? 30. 30 + 30 60. మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాను? వాల్యూ 40. ఇంతకుముందు ఏముంది? 60. 60 + 1 సమ్ ప్లస్ నిన్న చెప్పుకోలే అసైన్మెంట్. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు ఏంటి నానా? సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఆర్ఆర్. ఆపరేటర్స్ నిన్న చెప్పుకోలేదా? ఏం ఆపరేటర్స్? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. స్మాల్ ఐ చెప్పాలి కదా. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈ సిమిలర్ టు యాడ్ దిస్. అవునా కాదా? సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్. ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఇచ్చాను, కనబడుతుందా? క్లోజ్. సి అవుట్ అడిషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సి అవుట్ సమ్. ఇవన్నిటిని రీడ్ చేసింది. వాటిని యాడ్ చేసినాక ఎంత వచ్చింది? యాడ్ చేస్తే 100. సి అవుట్ సమ్ అనే వేరియబుల్లో యాక్చువల్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఒక్కొక్క నెంబర్. సరే, ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను? 10 కాకుండా 1, 2, 3, 4. 1 + 2 + 3 + 4 ఎంత వస్తుంది? 10 కదా. అది డిస్ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అరేస్. ఇండైరెక్ట్గా అరేస్ గురించి ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నట్టే. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్నే ఇంకొకలాగా ప్రొసీజర్ అని కూడా అనొచ్చు నాన్న. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? సబ్ ప్రోగ్రామ్, సబ్ బ్లాక్స్ డిఫరెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఏంటి? కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ని గ్రూప్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్స్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ పర్టికులర్లీ పెర్ఫార్మ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని పెర్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని గ్రూప్ చేసుకోవడానికి యూ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్. దీస్ ఫంక్షన్స్ మేక్ ద కోడ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ రీడబుల్. ఈ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయి? కోడ్ కెన్ బి అంటే ఏంటి? 100 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ రాసే బదులు ఒక 4 ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసామనుకోండి, 25 లైన్స్కి ఒక ఫంక్షన్, 25 లైన్స్కి ఒక ఫంక్షన్, ఇట్లా ఈజీగా ఉంటుంది.
అదే 100 లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం లేకుంటే ఏదైనా మిస్టేక్ పోతే కరెక్ట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే ఏంటి, నీట్గా కనిపిస్తుంది, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, ఈజీగా రీడ్ అవ్వచ్చు అలా అన్నట్టు. ఫంక్షన్స్ మేక్ ద కోడ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ రీడబుల్. సింటాక్స్ చూడండి, డేటా టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ the arguments which it is taking. This is the general syntax for defining the function. Okay, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను చూడండి. డేటా టైప్ ఇంట్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి సమ్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ చేసాం చూడండి, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే కదా, ఇక్కడ కూడా అదే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఏ ప్లస్ బి, 2 నెంబర్స్ 2 వాల్యూస్ ఇస్తాం, ఏ ప్లస్ బి ఏంటో కనుక్కోవాలి. దానికోసం ఫంక్షన్ రాసాం ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ లైక్ ద ఫంక్షన్. ఇదేంటి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఇక్కడ డిక్లరేషన్ నానా ఇది డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ అన్నప్పుడు ఏముంటుంది, బాడీ ఉంటుంది, ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్, ఆ మధ్యలో సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇది ఎందుకు, సమ్ ఆఫ్ ఏవైతే ఏ కోసం బి కోసం వాల్యూస్ని అయితే పాస్ చేస్తావో దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ సమ్డ్ ఇంటూ యాడెడ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇంటూ ద సమ్ అండ్ దట్ కెన్ బి రిటర్న్. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏమన్నాం, ఇంట్. మనం ఆల్రెడీ సిలో నేర్చుకున్నాం 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫైనేషన్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్కి అని. ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ రిటర్న్ టైప్ కదా. థర్డ్ టైప్ మెయిన్లో ఏంటి, ఇంట్ ఏ కామా బి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40, result is equal to sum comma a comma. So we are passing the 20 and 40 to this function. These AB are different for these AB. These AB are only for this AB are this. ఎందుకు ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇవి దీనికి లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇవి దీనికి లోకల్ వేరియబుల్స్. ఏంటి, ఏ కోసం 20 పంపిస్తున్నాం, ఈ 20 వేరియబుల్ ఈ ఏలో స్టోర్ అవుతుంది, 40 అనేది బీలో ఉంది, అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో 20 + 40 ఈజ్ ఈక్వల్ 60. దట్స్ రిటర్న్ సమ్ ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడికి రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడ స్టేట్మెంట్కి. అది ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది, రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఈజ్, రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది. సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఈజ్ 60. నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, 2, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 6 కదా. 2 + 4 పాస్ చేసినాం, అట్లా ఏ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తే అది. Next another data type, one data type, that is the pointer. Pointer is also another derived data type. Pointers are used to represent the address of the data member. దేనికోసం నానా, డేటా మెంబర్స్ యొక్క అడ్రస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి పాయింటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తాం అంటున్నాం, వేర్ దట్ వేరియబుల్ ఈ స్టోరింగ్ సమ్ అడ్రస్. ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వెళ్తాం, ఒక టికెట్ కొనుక్కొని ఎక్కడ కూర్చోవాలి మనము, సమ్ నెంబర్, ఒక టికెట్ ఇచ్చారు మనకు, ఆ నెంబర్లో వెళ్ళి కూర్చోవాలి. జస్ట్ లైక్ ద మెమొరీ అనేది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్, ఆ బైట్స్లో ఏ బైట్లో ఎంత ప్లేస్లో ఇది అక్యుపై చేయాలి, దట్ కెన్ బి వేరియబుల్ టైప్ తోటి స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అని తెలుసుకోవడానికి ఈ పాయింటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ సీట్ నెంబర్లో నువ్వు కూర్చున్నావు, ఏ సీట్ నెంబర్లో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన ఐ అనే వేరియబుల్, ఏ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది, వాట్ ఈస్ దట్ అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ ఏ వేరియబుల్, సీట్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ బి వేరియబుల్, దట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ పాయింటర్స్. సో పాయింటర్ టైప్స్ రిప్రజెంట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది డేటా మెంబర్స్. ఏ డేటా మెంబర్స్ని అయితే స్పెసిఫై చేస్తామో దాని అడ్రస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్, ఇట్ హోల్డ్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ డేటా మెంబర్ టు విచ్ దే పాయింట్. దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో ఆ అడ్రస్ యొక్క, ఆ డేటా పాయింట్ యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పాయింటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ దీస్ పాయింటర్స్. Data type, this data type may be the any standard data type, int, float, char, double, and star, this is the star symbol, and variable, name of the variable. This is the syntax of the defining the pointers. Okay, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను చూడండి, int main, here I am declaring the one variable val, integer type which is assigned with the value 60. వాట్ ఈస్ ద 60 అనేది ఏదో ఒక మెమరీలో స్టోర్ అయింది. అదేంటి, ఇంటీజర్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇంటీజర్ అడ్రస్
కదా, ఇంటీజర్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇంటీజర్ పాయింటర్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఎందుకు? ఆ పాయింటర్ ఆ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇంట్ స్టార్ p, దిస్ ఈస్ ద పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ హోల్డ్స్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్. ఎన్ని ఇంటీజర్స్ అన్ని ఉండని, అన్ని ఇంటీజర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక్క పాయింటర్ చాలు. ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లోట్ పాయింటర్ డిఫైన్ చేయాలి. ఇక్కడ క్యార్ ఉందనుకోండి, క్యారెక్టర్ పాయింటర్ డిఫైన్ చేయాలి. p is equal to ampersand is the symbol which can be used to access the address of this variable. val అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఆ అడ్రస్ని ఎందులో స్టోర్ చేయమంటున్నాం? pలో. p ఎందుకు? పాయింటర్ కాబట్టి అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా p ఈజ్ ఈక్వల్ టు val అని ఇస్తే యాక్సెస్ చెయ్యదు, అది నార్మల్ వేరియబుల్ అవుతుంది. అడ్రస్ని స్టోర్ చేయాలంటే పాయింటర్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. cout చూడండి, p వాల్యూ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది వాల్యూ, p ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఏదో ఇది ఒక అడ్రస్ ఎప్పుడు నాన్న జీరోస్ వన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని స్పెసిఫై చేయడానికి ఇది హెక్సాడెసిమల్ నోటేషన్. ఓకే, 16-bit నోటేషన్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ cout వాల్లో ఏముంది? వేరియబుల్ ఉంది 60, అది డిస్ప్లే చేస్తుంది. cout స్టార్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ p అంటే ఏముంటుంది? స్టార్ p అన్నప్పుడు ఈ అడ్రస్లో ఏం వాల్యూ ఉంది? 60 అనే వాల్యూ. కదా, ఈ VAL అనే దాంట్లో ఏం ఎక్కడుంది అని అంటే ఈ అడ్రస్లో ఉంది. ఈ అడ్రస్లో ఏం వాల్యూ ఉంది అని డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇగో ఇలా స్టార్ p అని ఇవ్వాలి. ఏముంది ఈ అడ్రస్లో? 60 అనే వేరియబుల్. ఎందుకు? p ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంపర్సండ్ ఆఫ్ వాల్యూ వాల్ అన్నాం. వాల్ అనేది ఏంటి? 60 అనే నెంబర్ ఈ అడ్రస్లో స్టోర్ అయింది. ఇక్కడ మనం cout స్టార్ p అంటున్నామంటే p అనే అడ్రస్లో ఏం వాల్యూ స్టోర్ అయింది అని అడుగుతున్నట్టు. దాన్ని 60 అనే వాల్యూ ఉంది, అది డిస్ప్లే. ఇక్కడ నువ్వు 50 అని చేంజ్ చేస్తావు అనుకో, 50 ఇదే అడ్రస్లో స్టోర్ కాదు, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అడ్రస్ ఇస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డేటా టైప్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. చెప్పండి అన్న. అడ్రస్ సిస్టమే ఇస్తుందా లేకుంటే సిస్టమే ఇస్తుంది నాన్న, సిస్టమే ఇస్తుంది. ఇది అవుట్పుట్ నాన్న, జస్ట్ ఇట్లా వస్తుందని చూపించాను. అర్థమైందా నాన్న? ఓకేనా? మనము థర్డ్ సెమ్ స్టార్ట్ అయినాక ఈ ఫస్ట్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ ఈ ప్రాక్టీస్ చేద్దురు. కానీ కొన్ని రోజులు ఎట్లాగో మనకు థియరీ ఉంటుంది కదా నాన్న, అప్పుడు మీరు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు ఇవి తీసుకొచ్చుకొని C++ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు కోవిడ్ పీరియడ్లో మనం ఏం ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా. నేను ఆన్లైన్లో చెప్పాను కానీ కొందరు ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా. మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మనకు ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఐడియా అబౌట్ ద హౌ టు రైట్ ద C and C++ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే నాన్న. ఇంకొకటి ఇక్కడ షార్ట్ ఆన్సర్ నాన్న, టైప్ డెఫ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు డేటా టైప్స్ బట్ జస్ట్ ఊరికే ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్? టైప్ డెఫ్. టైప్ డెఫ్ అనేది ఇంకొక షార్ట్ ఆన్సర్ నాన్న, విచ్ allows us to define explicitly new data type. అంటే మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసే నేమ్కి ఒక కొత్త నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే టైప్ డెఫ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక కొత్త డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు. నా పేరునే ఒక డేటా టైప్ లాగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ ఉన్నాయే ఇంట్ అని, ఫ్లోట్ అని, క్యార్ అని, స్ట్రక్ట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం. అలా కాదు, నాకు మంచిగా అనిపించట్లేదు అది, నేను ఒక కొత్త నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? అది ఇవ్వాలనుకుంటే టైప్ డెఫ్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, explicitly new data type names by using the keyword type def. Type def is the keyword which is used to define the new data type. Okay, using this does not actually create the new data class, rather it defines the name for an existing type. ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాం నాన్న, అంతే. మనం ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ద నేమ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టైప్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? బై యూజింగ్ దిస్ కెన్ మేక్ ద కోడ్ ఈజీ టు రీడ్ అండ్ ఆల్సో ఈజీ టు పోర్ట్ టు ఏ న్యూ మెషిన్. అంటే మనం వాటిని రీడ్ చేసుకోవడానికైనా, ఒక మెషిన్ నుంచి ఇంకొక మెషిన్లోకి మనం కాపీ చేసుకున్నప్పుడు, పోర్ట్ అంటే మూవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉండడానికి టైప్ డెఫ్తో డిఫైన్ చేసింది బాగుంటుంది. ఎలా డిఫైన్ చేసాం? కీవర్డ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇలానే ఇవ్వాలి. టైప్ డెఫ్, వాట్ ఈస్ దట్ టైప్ నేమ్? ఏ టైప్కి నువ్వు టైప్
ఏమి ఇస్తున్నావు, ఇక్కడ టైప్ డెఫ్ ఏ టైప్కి ఏం నేమ్ ఇస్తున్నావు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టైప్ డెఫ్ ఫ్లోట్ బ్యాలెన్స్. ఫ్లోట్ బదులు నేను బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చాను. సో మనం ఫ్లోట్ డేటా టైప్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఫ్లోట్ సమ్ ఏ అని ఇస్తాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇక నేనేమన్నాను, టైప్ డెఫ్ ఫ్లోట్ బ్యాలెన్స్. సో దీని బదులు నేనేమి ఇవ్వచ్చు నాన్న, ఫ్లోట్ అని ఇచ్చే బదులు ఏమని ఇవ్వాలి, నేను ఫ్లోట్ అని పలుకుతే బాగాలేదు అని బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చుకున్నాను. బ్యాలెన్స్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద ఏ ఈజ్ ద ఫ్లోట్ టైప్ డేటా టైప్. అలా కాదు, నేను ఇక్కడ కొత్తగా డిఫైన్ చేస్తాను, ఏంటి, టైప్ డెఫ్ ఏమంటున్నాను, ఏ టైప్కి, ఇంట్కి నేనేమని ఇస్తున్నాను, ప్రతిభ అని ఇస్తున్నా. నౌ ఐ కెన్ డిఫైన్ ద ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ బై యూజింగ్ ద ప్రతిభ. ప్రతిభ ఏ కామా బి. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏ అండ్ బి? ఏ అండ్ బి ఆర్ ద 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్స్కి కొత్త నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే టైప్ డెఫ్ కీవర్డ్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకేనా? ఇక్కడ చిన్న సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను చూడండి. ఒక టైప్ డెఫ్ అన్సైన్డ్ క్యార్ అన్సైన్డ్, ఇదంతా ఆల్రెడీ ఉన్న టైప్స్. దానికి ఏమని ఇస్తున్నాను, నేను బైట్ అనే కొత్త నేమ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నా. అంటే నేను అన్సైన్డ్ క్యార్ అనే వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటే నేను బైట్ అని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాను. ఈ పెద్దగా టైప్ చేయడం వాలేదు, ఎప్పటికీ చిన్న నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను బైట్. జస్ట్ బి అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం అది. ఇక్కడ క్యాప్స్ ఇచ్చావు, క్యాప్సే ఇవ్వాలి. చూడండి, వాయిడ్ మెయిన్ బైట్ b1 b2. వాట్ ఆర్ దీస్ b1 b1 ఈజ్ ద అన్సైన్డ్ క్యారెక్టర్, b2 ఈజ్ ద అన్సైన్డ్ క్యారెక్టర్. b1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. క్యారెక్టర్ టైప్ అంటే ఏంటి నాన్న, ఒక్క లెటర్నే అసైన్ చేయొచ్చు. సి అవుట్ b1 అంటే b1లో ఏముంది, సి అని ఉంది, అది డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, టైప్ డెఫ్. ఓకే, ఒకవేళ వస్తే రావచ్చు. సో టైప్ డెఫ్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద న్యూ నేమ్స్ టు ద ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా టైప్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా టైప్స్కి కొత్త నేమ్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద టైప్ డెఫ్. ఓకేనా? దీని మీద ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా?